ରହଣି କାଳର ଶେଷ ସପ୍ତାହର ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟି ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। या पूर्व से अनेक थर जेरुसालेम को यात्रा करिसंती, किंतु एही यात्रा अनन्य थिला, भिन्न थिला। लोक मान आश्चर्यचकित हो जाउछंती, कहउछंती ए किए? कारण प्रभु यीशु ख्रीष्ट राजा भाव में प्रवेश करुछंती, भिन्न रूप में प्रवेश करुछंती। आ एई कथा बहुत पूर्वे यीशु ख्रीष्टंकर जन्मर 520 वर्ष पूर्वे जिखरीय भविष्यत वक्ता तांको पुस्तक रे लिपिबद्ध करिसंती। जिखरीय 9 पर्व तार 9 पद जदि पढ़िबा आमे जानि परिबा एटा स्पष्ट भाव लिखा जाय, गो सियोन कन्ने अतिशय उल्लास करो, गो जेरुसालेम कन्ने जय ध्वनि करो, देखो तुम्हार राजा तुम निकट आसुअछंती। से धर्ममय और परित्राण विशिष्ट, से नम्रशील और गर्धव उपरे अर्थात गर्धवीर शावक उपरे आरोहण करी आसुअछंती। एटा लिखा जाए प्रभु यीशु ख्रीष्ट राजा अटंती और से अनन्य राजा अटंती। साधारणतः राजा माने अश्व उपरे आसंती, रथरे आरोहण करी आसंती, किंतु एई राजा से गर्धव उपरे आरोहण करी आसुछंती। आ गध शांतिर प्रतीक अटे, तेणु शांतिर राजा जे यीशु अटंती से एई चिन्ह को व्यवहार करुछंती, कारण से धर्ममय अटंती, परित्राण विशिष्ट अटंती और से नम्रशील अटंती। प्रभु यीशु ख्रीष्ट आपणार धर्म स्वरूप को प्रकाश करबा पई चाहंती। से जे परित्राण विशिष्ट अटंती और से जे नम्रशील अटंती, एई कथा मध्ये से प्रकाश करंती। और प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर एही यात्रा संपर्क रे आमे जदि देखिबा सुसमाचार रे मध्ये कथा लिखा जाय। प्रभु यीशु ख्रीष्ट जेरुसालेम को आसीबा एई घटना दर्शाए जे जिखरीय भविष्यत वक्ता यीशु संपर्क में जहाँ कही से सफल करने को आसीथिले। मैं आपको कहूली प्रभु यीशु ख्रीष्ट गर्धव उपर बसिक आसुछंती, अश्व उपर बसिक आसुना। जो राजा मान अश्व उपर बसिक आसंती ताहा सेमानकर एरोगेंट को बुझाए, तांकर टेरर स्वभाव को बुझाए, किंतु एठा हम देखुछु प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर नम्रता और तांकर उत्तम स्वभाव को देखुछु, जेपरि भाववाणी सफल हुई। जदि आमे सुसमाचार देखिबा, मार्क लिखित सुसमाचार तार 11 पर्व तार 1 पदरु जदि 10 पद आमे पढ़ी जिबा, ए घटनाटी स्पष्ट भाव में वर्णित अछि। प्रभु यीशु ख्रीष्ट बेथफागी बेथनिया निकट जदि जाउछंती और से जीवा समय तांकर 2 जन शिष्य को कहि के पठाउछंती जे तुमे निकटस्थ ग्राम को जीवो और प्रवेश करबा क्षणी केही केबे जा ऊपर चढ़ी नाही एपरि गधछुआटी बंधा होइतिबा देखिबो, पुणी ताहाको फिटेके नै आसी। ए कथा पढ़िबा समय आमे गोटे विषय बुझी पारुछु जे काहाकू केही जेबे व्यवहार करि नांती, अदरकारी एक विषय को मध्य परमेश्वर व्यवहार करंती। प्रिय बंधु, म आपन कहिबा पई चाहे, हुए तो आपन को मध्य केही व्यवहार करि नांती, आपण होयतो कोन उत्तम कार्य राशि नांती, किंतु प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ दृष्टि आपन को उपरे अछि। एटा प्रभु यीशु ख्रीष्ट दूररु ही ए कथा कहउचंती जे जीवन और बंधाई थिबा गोटे गर्धव को घेनिक आसीबो। आ आनिबा समय जदि के पचारे काहीकि नै जाउछ, कहिबो जे एहांक ठारे प्रभुंकर प्रयोजन अछि। प्रिय बंधु, मु कहिबा पई चाहे, प्रभु अदरकारी जहाको लोक भूली जाई थांती, जहाको के व्यवहार करंती नाही, प्रभु ताहाको मध्य प्रयोजन करंती, व्यवहार करंती। तापर आ प्रभु गोटे कथा कहउचंती, आउ से पुनर्बार ताहाको अविलंबे एठाकू फेरे देबे, व्यवहार कला परे फेरे देबे। यह प्रभुंकर गोटे स्वभाव प्रत्येक ख्रिस्टियान जानिबा दरकार। जदि आमे काहारी कोनोसी जिनिस नैछु व्यवहार करिबा पई, व्यवहार कला परे अविलंबे उत्तम भाव रे आमे फेरे देबा दरकार। प्रभु आज हमको साहाय्य करंतु। प्रिय बंधु, जदि आपण काहारी कोनोसी जिनिस नैछंती, आपण तुरंत फेरेबा पई मते चेष्टा करंतु। यह प्रभु आमान काजी सिखांती। ता परवर्ती विषय आपण देखिबे, से माने गध छुआ को नै आसीले। 7 पद और 8 पद में पढ़िबा पई चाहे, यीशु को निकट को गध छुआ को आनी से माने ताहा उपरे अपना अपना लुगा पकाई देले और से ताहा उपरे बसिले। पुणी अनेके पथरे अपना अपना लुगा बिछेई देले और अन्य माने क्षेत्ररु डाल काटी आनी बिछेई देले। एटा लिखा जाउची जे से माने रास्ता रे मध्य लुगा बिछेई दउछन। एटा कोन बुझाय? प्रभु यीशु बसिले बोली गधछुआ उपरे लुगा बिछेले, ठीक अछि, किंतु एमाने रास्ता रे मध्य लुगा बिछेई दउछन।
ଏହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରାଜା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ ତାର 9 ପର୍ବ 13 ପଦ ପଢିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଜେହୁଙ୍କୁ ରାଜା ଭାବରେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଲୁଗା କାଢି ରାସ୍ତାରେ ବିଛେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜେହୁ ତା ଉପରେ ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରାଜା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏହା ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥା ଥିଲା। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପେକ୍ଷିତ ଥିଲେ, ନିର୍ଯାତିତ ଥିଲେ, ତାଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମର ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରାଯାଉଥିଲା। ଯିହୁଦୀ ମାନେ ତାଡ଼ିତ ହେଉଥିଲେ, ରୋମ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ଦେଉଥିଲେ। ତ ଏହି ଲୋକମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରହିଥିଲେ। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଗକୁ ଲେଖାଯାଉଛି 10 ପଦରେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ ଦାଉଦଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଆସୁଅଛି ତାହା ଧନ୍ୟ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକରେ ହୋଶାନା। ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟ ଏ ପୃଥିବୀରେ ସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦାଉଦଙ୍କ ସିଂହାସନ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏ ଲୋକମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମର ରାଜା ଆସିଗଲେଣି। ଲେଖାଯାଉଛି ହୋଶାନା, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକରେ ହୋଶାନା, ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ହୋଶାନା। ଏହା କହିବାର ଅର୍ଥ କଣ? ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କର, ଏ ରାଜା ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କର, ଆମକୁ ଲିବରେଟ କର। এইটা ସେମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସୌଭାଗ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି এই ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କରନ୍ତି? ସେ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେ ରାଜା ଭାବରେ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ଲୋକମାନେ এই କଥା সেই ସମୟରେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ এই ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ସେମାନେ ବୁଝିପାରି ନଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ପାପର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦିନେ ଆସିବେ, ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେ ରାଜା ଭାବରେ ଆସିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। এই ବାକ୍ୟଟି ଶୁଣିବା ସମୟରେ, ଆଜି ଏହି ବିଜୟ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନ୍ୟ ଅଂଶରେ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ ଦେଖିବେ, এই ଘଟଣାଟି ଯୋହନ ଆଉ କିଛି ବିଷୟ ଏଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ ସୁସମାଚାର ଗୁଡ଼ିକରେ ଏ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଯୋହନ ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 13 ପଦ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ଘେନି ତାହାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ନିମନ୍ତେ ବାହାରିଲେ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହୋଶାନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଯେ ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେ ଧନ୍ୟ, ଧନ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା। ଏଠା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖାଯାଏ ସେମାନେ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ହସ୍ତରେ ଘେନି ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, এই ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗାଟି କଣ ଦର୍ଶାଏ? ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ହଉଛି ବିଜୟର ଚିହ୍ନ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ ତାର 9 ପର୍ବ 25 ପଦ ଜାଣିପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ହେଇ ଆସୁଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁକୁଟ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଆଉ ତାହା ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗାରେ ବନାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ବିଜୟୀ ହେଇ ଆସୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିଲେ ଯେ ରାଜା ବିଜୟୀ ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଏହି ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ହସ୍ତରେ ନେବାର ଅର୍ଥ କଣ? ଯେ ସେମାନେ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବିଜୟୀ ହେଇଯାଇଛୁ, ଆମ ରାଜା ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଥାଏ, ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥାଏ, ଆଉ ସେ ସବୁରୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି, ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ସେ ଶାନ୍ତିର ରାଜା ଅଟନ୍ତି, ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ତ ଲୋକମାନେ ରାଜା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 7 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 9 ପଦ ଦେଖିବେ ଯେ ଅସଂଖ୍ୟ ମହାଜନତା ସେମାନେ ହସ୍ତରେ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ଧରି ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ କଣ? ସେମାନେ ମହାକ୍ଲେଶରୁ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଥାଏ, ନୈରାଶ୍ୟ ଥାଏ, କଷ୍ଟ ଥାଏ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପରିଶେଷରେ ସେମାନେ ବିଜୟୀ ହେଇକି ଯାଆନ୍ତି। এই ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ସେ ବିଷୟଟିକୁ ଦର୍ଶାଏ। କେହି ଜଣେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ସ ଆର୍ ଲାଇକ୍ ଟି ବେଗ୍, unless you dip them in hot water you cannot get the real taste। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ରିଏଲ ଟେଷ୍ଟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ, କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ଜୀବନ ଦୁଃଖର ଜୀବନ, ସମସ୍ୟାର ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରାଜା ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ,
ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ ବିଷୟ ଯେ ଯେଉଁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବରେ ଯେଉଁ ମେଷକୁ ବଳି ଦିଆଯାଏ ତାହା ଏହି ଦିନ ପୃଥକ କରାଯାଉଥିଲା, ତାହା ପୃଥକରେ ରଖାଯାଉଥିଲା। ଆପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକଟା ଦେଖିବେ, ଜାଣିପାରିବେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ମେଷ ଏହି ଦିନ ପୃଥକ କରାଯାଏ ଆଉ ତାକୁ ବଳି ଦେବା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ପୃଥକରେ ରଖାଯାଏ। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି ଦିନ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୃଥକ କଲେ, ସମାଜରୁ ପୃଥକ କଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ପୃଥକ କଲେ ସେ। ଆଉ ସେଇ ଦିନ ସମୟଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବଳ ଜେରୁସାଲେମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଲେ, ଜେରୁସାଲେମରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କ୍ରୁଶରେ ବଳୀକୃତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଯେ ମେଷ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ କ୍ରୁଶରେ ବଳି ହେବେ, ଯାହା 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଘଟଣା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଜି ସତ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଥିଲି ହୋଶାନା ବିଷୟରେ ଯେ ଲୋକମାନେ ରୋମୀୟ ଶାସନ ଶୋଷଣରୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ ପରା ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋମୀୟ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦିନ ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିବେ, ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟକୁ ଘେନିଯିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ନେଇଯିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମନୋନୟନ ବିଷୟରେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେ ଗୁହାଳ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ସେ ବଢିଲେ ଗୋଟେ ବଢି ପରିବାରରେ ବଢିଲେ, ସେ ବାଛିଲେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ମାଛୁଆ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଗଧକୁ ବାଛୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମନୋନୟନ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବା ସମୟରେ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁଇଟି ଚୋର ରହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ବିଜୟ ପର୍ବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ମନକୁ ନେଇ ଆସୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ କି ପ୍ରକାର ଜେରୁସାଲେମକୁ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ଶାନ୍ତିର ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଦରକାର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଶାନ୍ତିର ରାଜା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଯେ ଗଧ ତାହାକୁ ସେ ମନୋନୟନ କଲେ। ଆଉ ସେ ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ସେ କୌଣସି ଜାତିର, କୌଣସି ଧର୍ମର, କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରଭୁ ନୁହନ୍ତି। ସେ ସମୁଦାୟ ମାନବ ଜାତିର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଜଗତରେ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ବି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଦେଖ ତୁମ ରାଜା ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିବେ, ସେ ଗର୍ଦ୍ଧବ ଉପରେ ଆରୋହଣ କରି ଆସିବେ। କାରଣ ସେ ଶାନ୍ତିର ରାଜା ଅଟନ୍ତି, ସେ ମୃଦୁଶୀଳ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ସମୁଦାୟ ବିଶ୍ୱରେ ଯୁଦ୍ଧର ଭୟ, ଆତଙ୍କ, ସମସ୍ୟା, ଅଶାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ ଯେ ଶାନ୍ତିର ରାଜା ଅଟନ୍ତି, ଶାନ୍ତିର ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଶାନ୍ତିର ରାଜା, ଏ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଯେ ଗଧ, ତାହାକୁ ସେ ମନୋନୟନ କଲେ, ଯାହାକୁ କେହି କେବେ ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଗଧକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଲୋକମାନେ ଲୁଗା ବିଛେଇ ଦେଲେ। ଲୁଗା ବିଛେଇବାର ଅର୍ଥ କଣ? ଯେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରାଜା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ରବିବାର ଦିନ ହୋଶାନା କହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏହି ରାଜା ସେମାନଙ୍କର କାମରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଏ ପ୍ରହାରିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଦାଢି ଉପାଡୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବିଧା ମାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ନିଗାଡି ନେଉଛନ୍ତି, ରାଜରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କୁ ଘୋଷାଡ଼ିକି ନେଉଛନ୍ତି। ତ ଏହି ସମୟ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏହି ପ୍ରକାର ରାଜା ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ପୁଣି ଘୋଷଣା କଲେ ଏହାକୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢାଅ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ରବିବାର ଦିନ କହୁଥିଲେ ଯେ ହୋଶାନା ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଆମର ରାଜା ଆସିଗଲେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କର ବୋଲି କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଆସିବା ସମୟ ଦେଖିଲେ, ଜାଣିଲେ ଯେ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ରାଜା ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ବରବାଦ ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କଲେ, ତାଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅବମାନନା କଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ ଏହି ରାଜା ଆମର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ଆମକୁ ବରବାଦ ଦିଅ ବୋଲି। ମୋ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ରାଜା ଦରକାର? ଆଜି ଆପଣ ସେ ଯୀଶୁକୁ ତିରସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି କି, ଉପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କି? କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେହି ଶାନ୍ତିର ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ସେଇ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ସେଇ ଶାନ୍ତିର ରାଜା ଜଗତ ରାଜତ୍ୱ କରିବାକୁ ଆସିବେ। ସେ ରାଜା ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବେ। ଆଉ ସେ ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ଆଜି ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆପଣ ସ୍ଥାନ ଦେବେ କି? ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେବେ କି? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି ବିଜୟ ପର୍ବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ।
ଆସନ୍ତୁ ସେ ଶାନ୍ତିର ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜି କୌଣସି ଗୃହରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, କୌଣସି ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଚାରିଆଡେ ଅଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ। ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ସମୟରେ ଆମେ এই ବିଜୟ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଜୟ ଯାତ୍ରାକୁ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆସୁ ସେ ଶାନ୍ତିର ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ବାହୁଳି ଯିବା, କହିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛି। ସେଦିନ ସେମାନେ ଉପେକ୍ଷା କଲେ, ହୋଶାନ୍ନା କହିକି ସ୍ୱାଗତ କଲେ, କହିଲେ ଆମ ରାଜା ଆସିଗଲେ ବୋଲି ସ୍ୱାଗତ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେ ଏହି ରାଜା ଆମର ହିସାବରେ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ରାଜା ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲୁ ଏ ରାଜା ସେ ପ୍ରକାର ନୁହନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ହୁଏତ ଆପଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତିରସ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିର ରାଜା। ସେ ରାଜା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆସିବେ, ଶାନ୍ତି ଆସିଯିବ। ଏବଂ ଏହି ଜୀବନ ଯାତ୍ରାର ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଜଗତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ସେ ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ସେ ଶାନ୍ତିର ରାଜାଙ୍କର ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣ ସଦାକାଳ ରହିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ସେ ଶାନ୍ତିର ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆସନ୍ତୁ ସେ ଶାନ୍ତିର ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାସ୍ତବରେ ଶାନ୍ତି ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ମହାମଙ୍ଗଳମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି। 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଜଗତର ରୋହଣୀ କାଳର ଶେଷ ସପ୍ତାହ ଯେ ଜେରୁସାଲେମରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, ତାହା ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ କେହି କେବେ ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ହୁଏତ ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ଅଦରକାରୀ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗଧ ଉପରେ ବସିଯାଆନ୍ତି, ସେ ଗଧର ମୂଲ୍ୟ ବଢିଯାଏ, ସେ ଗଧ ସମ୍ମାନିତ ହୁଏ, ସେଇ ଗଧ ପ୍ରଶଂସିତ ହୁଏ, ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ଆସିଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଦୟା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ପାପର ବନ୍ଧନରୁ, ଶୈତାନର ଫାନ୍ଦରୁ। ଅନେକ ନିଶାସକ୍ତ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ପାପର ବନ୍ଧନରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ପିତା। ପ୍ରଭୁ ଏ ଜଗତର ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଭୟର ବାତାବରଣ, ଯୁଦ୍ଧର ଆତଙ୍କ, ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ବର୍ବରତାର ପରିସ୍ଥିତି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। এই ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ସେ ଶାନ୍ତିର ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଦୟା କରନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଆମମାନଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ, ଆମମାନଙ୍କ ସମାଜରେ। ପ୍ରଭୁ ସେ ଶାନ୍ତିର ରାଜା ଦରକାର। ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଏ ଜଗତ ସମାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଆମେ ସଦାକାଳ ସେ ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟରେ ରହିପାରିବୁ, ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ। ଆଦର, ମହିମା, ଗୌରବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ।